हेलो सांगमाने ओडिया कहानी दुनिया को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मु आलोक आज पुणी आसी जाइछि आपण मानक पई आउ एक छातीथरा कहानी नहीं जहाँ शुणिले आपण माने भयर थरी उठिबे। ए कहानीटी को आरंभ करने पूर्व आपण मानक गोटे मात्र अनुरोध करने को चाहे कि जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे चलंतु आज कहानी को आमे माने आरंभ करिबा। गोटे वर्षा रातिर कथा। मु मो हॉस्टेल रे बसी मोहम्बती लगाई से मोहम्बतीर आलुअरे बही खंडी पड़ुए। मो रूम रे मोर आउ दुई जन सांग मध्य रुहंती, अपू आउ प्रकाश। दिन जाक झड़ वर्षा लगी रही से दिन आम हॉस्टेल रे बिजुली न थाए। एमिति कि बाहर को बाहरिबा पाई मध्य आम भितर कहार मन हेउ न थाए। समस्ते निज निजर फोन धरी निज निज काम रे व्यस्त थांती। एकमात्र मु ही एका व्यक्ति थाए जे कि से दिन से अंधार राति रे बही खंडिए पड़ुए। तेबे एमिति प्राय समय बीती जाई राति आसी 9:30 बाजिला। आम हॉस्टेल रो जड़े लोक विदु बाबू आम मानक पई किछि खाइबा आनिदेले। से आम हॉस्टेल रे रुहंती, हॉस्टेल रो देखाशुना करती। खाइबा आसिबा परे आमे 3 जन जाक रात्रि भोजन सारिलु आउ तापरे सोइबाकू गलु। किंतु से राति रे आम मानक भितरु काहाकू भी निद लागु न थाए। रूम भितरटा एते गरम हेउथाए कि आदौ सोई हो न थाए। तेणु आमे माने से दिन आदौ सोई पारु नथिलु। राति आसी 12:30 हे गला। सेतेबेले वर्षा मध्य टिके टिके छाड़ी जाई थाए, किंतु पवन बहुत जोरे होताए। मो सांग प्रकाश कहिला, अरे भाई चलो आमे टिके बाहर को जाई आज बुली आसीबा। घर भितरटा भारी गरम मन होउची। ए गरमटारे बाहर को जीवा अपेक्षा आम पाखरे कौनसी ही ऑप्शन नथिला। तेणु आमे माने प्रकाशर कथारे राजी हे गलु। हुए तो राति 8टा परठारु आम हॉस्टेल रे बाहर को जीवा मना, किंतु चिन्हा परिचय होइथिले बाहर को आसीबाटा कौनसी असंभव कथा नुहे। विदु बाबू आमको बहुत भलरे चिन्हती। से आम गाँ लोक। तेणु आमे 3 जन जाक तांको पाखकू चली आसिलु। से राति रे हुए तो लाइन न थाए, गरम मध्य बहुत जोरे होताए। तथापि विदु बाबू आम हॉस्टेल बाहर थिबा से लंबा पेंडाल उपरे निकट निदरे शुई थांती। आमे आसी तांको उठाइलु आउ बाहर को जीवाकू कहिलु। माने आम हॉस्टेल बाहर गोटे बहुत बड़ पड़िया अछि, सेठी ठंडा पवन रे टिके चलाबुला करिबाकू कहिलु। विदु बाबू जेहेतु आमको चिन्हिथिले, तेणु से बेसी किछि कथावार्ता न करी आमको बाहर को जीवाकू परमिशन देदेले। आम 3 जन बाहर पड़िया को चली आसिलु। पाखरे थाए आम कॉलेज। सेतेबेले आम कॉलेज रो लुहा दरजा गुड़ाक से पवन रे परस्पर को बाजी बहुत जोरे शब्द करुथांती। से निर्जन कॉलेजटार निछाटिया परिवेश रे से शब्द गुड़ाक बहुत जोरे खेली जाउथाए। आमे माने सेही आखो पाखरे बुलु थाओ। एमिति बुलु बुलु कॉलेज रो गेट पाखकू आमे माने चली आसिलु। सेटाकू आसीबा परे प्रकाश रो नजर गेट बाहरे रास्ता मझिरे पड़िथिबा गोटे आंब गछ उपरे पड़िला। अत्यधिक झड़ तोफान को सही न पारी से बिचारा गछटा मूलरू उपुड़ी पड़िथिला। प्रकाशर भारी इच्छा हैला से गछ पाखकू जाई फोटो उठाइबाकू। तेणु सीए आम मानकू बहुत बाध्य कला सेठाकू जीवा पाई। प्रकाशर कथारे आमे 3 जन जाक से कॉलेज गेट को डेई से गछ पाखकू चली आसिलु। सेठाकू आसीबा परे प्रकाश फोटो उठेबा आरंभ कला। निजर व्हाट्सएप रे स्टेटस देबा पाई से अपू को कहिला फोटो उठेबा पाई। मु सेमानक ठारू किछि बाट दूर को चली आसी सेई आखपाखरे चलाबुला करिबा आरंभ कली। बात्यार प्रभावरू बहुत गुड़ाए गछ से दिन भांगी भूमि रे पड़ी थाए। बत्ती खुंटर से बिजुली तार गुड़िक मध्य स्थाने स्थाने छिंडी जाई तले पड़ी थाए। से सुनसान अंधारिया परिवेश रे से ठंडा पवन रे एमिति बुली बुली मु किछि बाट ही चली आसी कि मते हठात
କାହାର କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଏତେ ନିଛାଟିଆ ରାତିରେ ସେ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ମୋତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଣେ ତେଣେ ନିଜର ନଜର ବୁଲାଇଲି। ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ସେ କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ନଜର ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ। ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। କଥା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, ଆପଣ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଗକୁ ଇସାରା କରି ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାର ସେହି ଇସାରା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋର କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଇସାରା କରି କହୁଥାଏ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବୋଧେ କଥା କହିପାରୁନଥାଏ, ତେଣୁ ମୋ ଆଗକୁ ଇସାରା କରି ସେ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ତା ସହିତ ଯିବାକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ସାଥିରେ କିଛି ବାଟ ହିଁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଛି କି ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶର ଡାକ ମୋତେ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା, ଆଲୋକ, ଆଲୋକ। ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଅପୁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କହିଲା, ବିଦୁନା ସେପଟେ ଆମକୁ ଡାକିଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲେ। ଏତିକି ଶୁଣି ମୁଁ ଯେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇଛି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା କି ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସେଠାରେ ଆଉ ନଥିଲା। ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ଭାବେ ପଛରୁ ମୋତେ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ଅପୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 1 ବାଜି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ କି ମୁଁ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ କି ରୁମ୍ ଭିତରଟା ପୁରାପୁରି ନିଛାଟିଆ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରୁଛି ଧପ ଧପ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ସେ ମହମବତୀର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି କି ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ପଲଙ୍କ ତଳୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ମୋତେ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାହାର ଆଖି ଦୁଇଟା କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶି ରହିଥାଏ ଆଉ ତାହାର ମୁହଁଟା ଭାରି ଭୟାନକ ଦିଶୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଭୟରେ ସେ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ମୋ ଦେହ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ କି ମୋ ଚିତ୍କାରକୁ କେହି ବି ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ପଲଙ୍କ ତଳୁ କୁରୁଣ୍ଡି କୁରୁଣ୍ଡି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଗାଲକୁ ତାର ଧାରୁଆ ନଖରେ ଆମ୍ପୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣି ସେ ଏକ ଭୟାନକ ହସ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାରେ ମୋ ନିଦଟା ଧଡ଼କିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖେ କି ସେତେବେଳେ ରାତି ଆସି 3ଟା ବାଜିଛି। ଅପୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ନିକଟ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଲାଇନ୍ ଆସିନଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଆଦୌ ଶୋଇଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ଯେମିତି ହେଇଛି ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏ କଥାଟା ପବନ ପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା କି ଆମ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ପାଗଳୀ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ବିଚାରୀର ସେଇ ଗଛ ମାଡ଼ି ବସିବାରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ପୋଲିସ ଆସି ତାର ସେ ଶବକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଖିଲି, ମୋ ଦେହଟା ତ ଯେମିତି ଭୟରେ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। କାରଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଶବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗଲା ରାତିରେ ସେ ପଡ଼ିଆରେ କି ଗଲାକାଲି ରାତିରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଥିଲା, ଯିଏକି ମଲା ପରେ ଆସି ମୋତେ ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତାର କଥାକୁ ମୁଁ ନ ଶୁଣିବାରୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା।
ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ନା ବାସ୍ତବରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆତ୍ମା ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।